देखो अज का अपना राइटिंग टास्क 2 है। सम बिलीव दैट एडवांस इन टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइल अदर थिंक द ओपोजिट इज हैपनिंग। डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपीनियन। कहते कि जी एडवांसमेंट टैक्नोलॉजी के विच हो रही आ उहदे नाल जिहड़ा एक गरीब आ ते अमीर आ दोनों के विचला गैप वधदा जा रहा। की हो रहा कि जिहड़ी एडवांसमेंट हो रही आ उहदे नाल अमीर ते गरीब का गैप विचला वधदा जा रहा। बट कई लोग ये तो ओपोजिट सोचते हैं। वो सोचते आ कि भी जिहड़ा उन्हां दोनों का गैप आ वो घटदा जा रहा टैक्नोलॉजी के एडवांस होने दे नाल। हुण आपां की करना दोनों के दोनों व्यू पॉइंट्स नूं लिखना वा। एक एक बीपी बना के ते थर्ड बीपी च अपना व्यू पॉइंट लिख देना। जा आप एक होर चीज़ कर सकते हैं कि 2 बीपी अपने डेडिकेटेड लिख सकते हैं, 1 बीपी एदा 1 बीपी एदा, तो उस तो बाद रिजल्ट दे विच तुसीं अपना लिख सकते हो व्यू पॉइंट कि की तुसीं सोचते हो। तो हुण देखो इहदे विच आपां की करांगे, इंट्रोडक्शन दे विच की करांगे। सुनो ध्यान नाल। इंट्रोडक्शन दे विच तुसीं की करोगे, इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करोगे। अजकल दे विच जी एडवांसमेंट काफ़ी हो रही आ जिस दे करके नवीं टैक्नोलॉजी होंद विच आउंदी आ ते कई लोकां दे हिसाब दे नाल इस दे नाल कई लोकां दे हिसाब दे नाल अमीर ते गरीब दा डिस्टेंस वध रहा। एक दूजे एक अमीर सोसाइटी ते गरीब सोसाइटी दे विच एक दूजे नालों डिस्टेंस वध रहा वा। कई लोकां दे हिसाब दे नाल उल्टा हो रहा वा। ते मैं सोचदा ते मेरा जिहड़ा ओपीनियन आ ना, मेरा जिहड़ा ओपीनियन आ दोनों पक्षों को एक्सप्लेन करने तो बाद ऐसे दे विच लिखा जाऊगा। इदां दी आप इंट्रोडक्शन बनानी है। मैं इंग्लिश दे विच बना के दिखाना तुहानूं सारिआं नूं। सुणो जरा। इन दिस कंटैंपररी एरा टेक्नोलॉजीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एवरी डे। टेक्नोलॉजीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एवरी डे विच आर क्रिएटिंग मैसिव डिस्टेंस बिटवीन privileged and unprivileged society. However, others opine contrary to it. ठीक है, जद कि कुछ लोग इस तो उल्टा सोचते। This essay intends to discuss both the arguments and my opinion in forthcoming paragraphs. ये अपनी टोटल एक इंट्रोडक्शन बनेगी। उस तो बाद दे विच आपां फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखांगे। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ नूं आपां लिख सकते हैं स्टार्टिंग दे विच ऑन वन हैंड साइड लिख के आपां फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ नूं इनिशिएट करांगे, स्टार्ट करांगे। ठीक है, तो पहले बॉडी पैराग्राफ दे विच आपां सारी दी सारी गल करांगे कि अमीर ते गरीब दे विच डिस्टेंस वध किवें रिहा वा टैक्नोलॉजी दे इंट्रोड्यूस होण दे नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਆਈਡੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਮੀਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ कि भी असी भी वो टैक्नोलॉजी खरीदनी है जिहदे करके ਉਹਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਲੂਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। मैं तुहानूं दसदा किद्दां लिखना कि ऑन दी वन हैंड साइड लिखिया, उस तो बाद कॉमा पाया, उस तो बाद दे विच तुसीं लिखोगे पीपल नाउ डेज आर बाइंग दोज गैजेट्स विच आर एक्सपेंसिव एंड फ्लैगशिप। ठीक है, भी अजकल लोकी वो गैजेट खरीद रहे आ जिहड़े बहुत महंगे आ ते फ्लैगशिप आ जां प्रीमियम कह सकते हो। ते जिहड़े लोकी इहनूं खरीद रहे आ, people who are owning these products or commodities are rich people। ठीक है, ते ओह इन्हां नूं शो ऑफ करदे आ अपने अकाउंट्स तो, सोशल मीडिया अकाउंट्स तो। लाइक
ਉਹ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਆਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ AC ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, A to Z ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ EMI, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, EMI ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਲੂਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਲੋਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ, ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1,000 ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਫੀਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ, ਵੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਘਟਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਲੀਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਘਟੂਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਵਧੂਗਾ। ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗਾ।